हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਕਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਵਾਕਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇਯ ਕੀ ਆ ਵਾਕਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ भी आप दो प्रकार की वाकवंड है वो बारे भी चर्चा करनी है। पूरी जमात एक अपनी वाकबोध की होगी। वाकबोध के प्रश्न एक या दो होंगे है, बिल्कुल दिते होंगे जी, जायज़ है ये गल। पहला तो मतलब की है भी वाक का जोड़ा आप एक क्रम होंगे जोड़ा करता कर्म क्रिया, ये ध्यान दे विच रखना। कॉमन प्रश्न है आ चुके दो तीन बारी रिपीट हो चुके, अगे भी संभावना बनी रही है। यहो शब्द जोड़े इस तरह के प्रश्न है ना जोड़े उन्होंने संभावना बनी रही है भी आ प्रश्न है जी रिपीट होगा, है ना, भी करता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये है जोड़ा पंजाबी दे विच वाक बनतर का जोड़ा एक क्रम है। वाक जोड़ा है जी वाकबोध आप की पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ने होंगे व्याकरण के जिस भाग में आप वाक रचना, वाकवंड, वाक वटांदरा ते विश्राम चिन्ह के नियमां संबंधी जानकारी दी जाए उसनूं कहा जाता है वाकबोध। व्याकरणक दे विच आपां व्याकरण दे विच आपां तीन चीज़ां पढ़ते हैं। मेन तीन चीज़ां होंदियां जिहड़ियां वो होंदियां जी ध्वनिबोध, शब्दबोध, फिर वाकबोध। आही पढ़ते हैं नॉर्मल जे कॉमन गल करा तो वर्णमाला वगैरह लगा मात्रा लगाखर शब्द जोड़ां दे नियम ये सारे आप ध्वनिबोध दे विच पढ़ते हैं। तो शब्दबोध दे विच आपां की करते हैं कि शब्द श्रेणियां जड़ियां हो गई पार्ट ऑफ स्पीच, नाम पड़नाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण योजक संबंधक विस्मिक ये जड़े हो गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ अर्थ संबंधां के आधार पर कुछ बनते हैं। अगेतर पिछेतर आ जिन्ने भी कोई मान लो समासी शब्द ये सारे आप शब्द बोध दे विच पढ़ते हैं। वाकबोध दे विच किहड़ियां चीज़ां पढ़ियां जांदियां वाक रचना, वाकवंड, वाक वटांदरा, विश्राम चिन्ह ये सारे असीं वाकबोध दे विच पढ़ते हैं। पर इत्थे वाकबोध दा जिहड़ा अपना टॉपिक दे रखिया है उहदे विच की है जो रीट दे विच दिता होया उहदे विच की है कि उदेश अते विधेय, वाकंश अते उपवाक, वाकवंड इन्नियां चीज़ां की गल करनी है जी। वाकबोध दे अंग विच की हुंदा है जी वाकंश, उपवाक अते वाक तीन इकाइयां नूं विचारिया जांदा। ध्यान रखियो भी वाकबोध के अंतर्गत किन्नियां इकाइयां हुंदियां, तीन हुंदियां। एक आप खुद वाक, फिर उस तो बाद एक उपवाक, एक वाकंश। इनू क्रम अनुसार आप जे करिए वाकंश तो उपवाक बनता है, उपवाक तो अगे वाक बनता है। तीन इकाइयां नू आप पढ़ना है। उस तो अगे की है जी आपस दे विच बझियां होईयां है वाकंश, उपवाक अते वाक। ये तीनों इकाइयां जड़ियां ये आपस दे विच बझियां होईयां, आपस दे विच रिलेटेड है, रिलेशन है इन्हां दा। अगे व्याकरण पद्धर उत्ते भाषा की सब तो वड्डी इकाई है जी वाक। सब तो वड्डी इकाई व्याकरण पद्धर ते सब तो वड्डी इकाई वाक है। अगली गल की है देखो शब्दां तो वाकंश बनता है। प्रश्न आया सी आ देख लो आ अपनी किताब है ये हूबहू एवें आया सीगा। वाकंश तो शब्दां तो वाकंश, वाकंशा तो उपवाक अते उपवाक तो अगे वाक बनता है। इस तो बाद अगे वाक नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ जी, एक उदेश अते एक विधेय। वाक विच जिस बारे कुछ कहा जाए दोने वाक दे जरूरी अंग आ। देख लो किसी वाक दे विच एक वाक की बनतर दे विच उदेश अते विधेय दोनों का होना बहुत लाजमी है। उदेश दे विच नाम या पड़नाव जिहड़ा हुंदा ओह आ जांदा ते विधेय दे विच साडी मुख हुंदी है जिहड़ी क्रिया हुंदी है। अगे गल करते हैं जी दोनों वाक के जरूरी अंग है, किसी को भी वाक दे विचों आपां खारज नहीं कर सकते। अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि वाक के जरूरी अंग हैं उदेश विधेय या दोनों विचों कोई नहीं, तो उत्तर आऊगा उदेश अते विधेय दोनों। चार ऑप्शन मैं बोले है, जिवें प्रश्न इस तरह के बनावांगे आपां, लोड़ नहीं चिंता करन दी तुहानूं। उदेश का दूसरा नाम विशा भी है, उदेश का विशा, उदेश जां विशा भी कहा जाता है। वाक विच जिस बारे कुछ कहा जाए, किहदे बारे कहा जाता है वाक विच करता बारे ही हुंदा ना। करता की हो सकता है नाम वाकंश कहा जाता है करता नूं। ध्यान रखियो करता नूं कहा जाता है नाम वाकंश आधुनिक व्याकरण दे विच। हुण तुहानूं पता भी वाकंश भी आपां पढ़ने आ, थोड़े थोड़े शब्द आउण लग जाणगे। नाम वाकंश किहड़ा हुंदा है, विशेषणी वाकंश किहड़ा हुंदा है, क्रिया वाकंश किहड़ा हुंदा है। ये मेन आ जिहड़े अपने अगे आ जाणगे, पूरीआं गल्लां क्लीयर करांगे आपां, चिंता करन दी लोड़ नहीं, ये विचों ही प्रश्न आउणगे। होर दसो अगे। हाँ जी
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕੰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼। ਕਰਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼। ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੀ। ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ। ਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਚੰਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਤਾ। ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਵਿਧੇਯ ਜਾਂ ਵਰਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧੇਯ ਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਧੇਯ ਜਾਂ ਵਰਣਨ। ਵਾਕ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ। ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧੇਯ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਧੇਯ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਵਰਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧੇਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧੇਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਤੱਤ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦਾਹਰਣ। ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਧੇਯ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਧੇਯ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧੇਯ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਮਝੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਵਿਧੇਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ, ਪੂਰਕ, ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੇਯ ਦੇ 6 ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਰਮ, ਪੂਰਕ ਤੇ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪੂਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਰਮ ਪੂਰਕ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੋਣੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧੇਯ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ 6, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ 6 ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪੂਰਕ ਤੇ ਪੂਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ, ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।
जो शब्द सप की विशेषता दस रहा, इस करके काला शब्द कर्म का विस्तार है जी। अगे आ गया जी पूरक, किनू कहा जाता है? वाक के भाव नूं पूरा करने लई वरत्या गया शब्द हुंदा है पूरक। जिवें जसवंत सिंह कंवल नावलकार है, वाक विच नावलकार शब्द है जिहड़ा ओह पूरक है। नावलकार जसवंत सिंह कंवल नावलकार है, नावलकार शब्द। पर पूरक का विस्तार की है? देखो, पूरक की विशेषता दसन वाला शब्द, हुण इहदा मतलब ही नावलकार शब्द की विशेषता दसन वाला शब्द। जसवंत सिंह कंवल वधिया नावलकार है, वधिया शब्द है जिहड़ा ओह पूरक की विशेषता दस रहा है। नावलकार है जिहड़ा ओह पूरक है, तो पूरक की विशेषता दसन वाला शब्द उस तो अगे लगा होया वधिया। जिवें काला सप, सप कर्म है, तो काला शब्द है जिहड़ा कर्म का विस्तार है। लो जी, कर्म हो गया, कर्म का विस्तार हो गया, पूरक हो गया, पूरक का विस्तार हो गया। आओ किरिया ते किरिया का विस्तार। काम नूं काल सहित प्रगट करना, समय सहित, समय दे नाल संबंधित है। किरिया का संबंध समय दे नाल है। हाँ, काल सहित प्रगट करवाउण वाला शब्द हुंदा किरिया। जिवें मोहित खेड रहा है, वाक दे विच खेड रहा शब्द है जिहड़ा ओह किरिया रूप शब्द है। खेड रहा, तुहानूं पता ही है, खेड रहा ते है। किरिया का विस्तार किवें है जी? होऊगा, किरिया की विशेषता दसन वाला शब्द हुंदा है जिहड़ा, जिवें मोहित चंगा खेड रहा है, वधिया खेड रहा है। सो इहदे विच चंगा शब्द है जिहड़ा ओह किरिया का विस्तार है, किरिया की विशेषता दस रहा है भी किवें खेड रहा, हौली खेड रहा, तेज खेड रहा है ना, जां वधिया खेड रहा, किवें भी हो सकता है। उदाहरण चंगा शब्द है जिहड़ा किरिया की विशेषता दसन करके किरिया का विशेष है। लो जी, उदेश ते विधेय दीआं कुछ उदाहरणां दित्तियां, जिवें सानूं गरीबां की सहायता करनी चाहिए है। आ वाक आ जे, इहदे विचों उदेश ते विधेय नूं अड्ड अड्ड कर लो, ते उन्हां दे विचों उदेश दे 2 भाग ते विधेय दे 6, कुल 8 है। सारे के सारे तुसीं कढ सकदे हैं। आ देखो, सानूं गरीबां की सहायता करनी चाहिए है। सानूं शब्द है जिहड़ा ओह करता उदेश है, गरीबां दी कर्म है, विधेय आ गया, बाकी उदेश एक ही रह गया, बाकी सारे विधेय अपने। उस तो बाद लोक भी आऊगा, है ना। सानू गरीबां की सहायता करनी चाहिए है, जिवें चंगे लोग दुनिया के पर वाला वेख लो। पहला तो पहला उदाहरण, सानू गरीबां की सहायता करनी चाहिए है। सानू जिहड़ा ओह करता उदेश है साडा, गरीबां दी ओह कर्म है साडा, विधेय है। सहायता गरीबां की सहायता करनी चाहिए है तो साडा किरिया है ना, किरिया है। पर उस तो अगे सहायता जिहड़ा ओह हैगा जी किरिया का विस्तार, विधेय। करनी चाहिए है साडा किरिया, विधेय है। ये तिन्ने विधेय दे विच ही आउंदे हैं ना, कर्म, किरिया ते किरिया का विस्तार। आपां पढ़िया ही सीगा, कर्म, पूरक ते किरिया ते इन्हां तिन्हां दे विस्तार। कर्म ते कर्म का विस्तार, पूरक ते पूरक का विस्तार, किरिया ते किरिया का विस्तार। ये 6 है जिहड़े विधेय दे विच आउंदे हैं। अगे होर उदाहरण, चंगे लोग दुखियां ते दया करते हैं। लोक करता उदेश है, लोक दे अगे शब्द चंगे है, लोक की विशेषता दस रहा है, इस करके यह उदेश करता का विस्तार है। चंगे शब्द समझ लगी, दोनों उदेश दे विच आउणगे। सारियां गल्लां चेते रखणियां भी किहड़ा किहड़े चीज़ नाल संबंधित है, उदेश ते विधेय दे नाल वो भी गल्लां चेते रखणियां। दुखियां ते मतलब कर्म विधेय करते हैं किरिया, दया मतलब किरिया का विस्तार है। साडी जमात ने एक सधारण मुंडे नूं कल अपना मोनीटर चुन लिया, ये भी देख लो सारा दे रखा। सो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अपने काम की गल जी, वाक दे विच वाकंश अते उपवाक ये की चीज़ां ने, इन्हां बारे आपां विचार चर्चा करते हैं। सब तो पहला जिवें धुनी, धुनियां तो शब्द, शब्दां तो बन गए साडे वाकंश, वाकंश तो साडे उपवाक, उपवाक तो अगे साडे सामने निकल के आउंदा वाक। लो जी, वाकंश की है? आधुनिक व्याकरण की देन है वाकंश। इसनूं वाक की एक कारजी इकाई भी आख्या जाता है। वाक बनतर विच वाकंश का स्थान है उपवाक तो थल्ले है अते शब्द तो उपर है। बिल्कुल आ रही है गल। तुसीं एक डायग्राम बनाओ, किस तरह का डायग्राम बनाओ? लो डायग्राम तुहानूं बनवा दिंदे आपां। हाँ जी, डायग्राम तुसीं बना लो। लो बाड़ा नहीं, क्योंकि शब्द तो की बनता अगे, शब्द तो अगे बनता वाकांश, वाकांश तो अगे की बनता उपवाक, उपवाक तो अगे की बनता जी वाक। आ लो बस इन्नी गल है। हुण तुसीं समझो, वो कहंदा भी वाकांश का स्थान है कित्थे है? व्याकरण दे विच वाकांश का स्थान है जिहड़ा वो उपवाक तो थल्ले है,
उपवाक तो थले है अते शब्द तो उपर हुंदा है, शब्द तो उपर है, क्योंकि शब्द तो वाकंश बनता है, वाकंश तो उपवाक, उपवाक तो वाक बनता है। जदों आ चीज़ पता है फिर आ भी आपां नूं पता है, थ्योरी भी पता है सानूं। एक शब्द भी हो सकता है तो शब्द समूह भी। वाकंश, वाकंश का शाब्दिक अर्थ हुंदा वाक का अंश, वाक का हिस्सा है एक। उपवाक भी वाक दे विच ही आउंदा है, इस करके ये तीनों इकाइयां जड़ियां एक दूजी नाल बझीआं होईआं। हुण इत्थे गल है भी वाकंश जिहड़ा वो एक शब्द भी हो सकता है तो शब्द समूह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगली गल की है, शब्द एक अर्थगत श्रेणी है पर वाकंश एक कारजी इकाई है जो वाक दे विच कार्य करती है, कार्य करती है, पर शब्द एक अर्थगत श्रेणी है। शब्द ते वाकंश का एक डिफरेंस किया, मतलब तुलना की है। वाक पद्धर उपर विचरदा हर नाम अते क्रिया शब्द वाकंश की भूमिका निभाता है। वाक पद्धर के उत्तर वाक दे विच अगर कोई शब्द नाम या क्रिया है तो वह वाकंश की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वाकंश दो जरूरी होंगे, एक नाम वाकंश एक क्रिया वाकंश। बाकी आप देखते हैं वाकंश किन्ने प्रकार के बनते हैं। आज उदाहरण लिखा होया, कौशल गा रही है, एक उदाहरण है कौशल गा रही है। सो देखते हैं जी, हाँ जी, ये उदाहरण दे विच ये उदाहरण देने का मकसद, ये वाक दे विच कौशल है जिहड़ा एक नाम शब्द है, ठीक है। अगली गल की है जी, जो नाम वाकंश की भूमिका निभा रहा है। हुण वाकंश है जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सी भी वो एक शब्द भी हो सकता है। हुण कौशल है जिहड़ा केवल एक शब्द है, ये जिहड़ा शब्द है ये करता है, नाम है, नाम तो है ही है, करता है, करता नूं आधुनिक व्याकरण दे विच की कहा जाता है, नाम वाकंश। हुण वाकंश है जिहड़ा वो एक शब्द भी हो सकता है, एक शब्द हो गया, अते शब्द समूह भी हो सकता है। अगली गल नूं भी क्लीयर करो, अगली गल ते भी मोहर लाओ भी सही गल है कि नहीं। हाँ, अते गा रही है क्रिया रूप, क्रिया वाकंश की भूमिका निभा रहा है। गा रही ते है, ये तीनों जिहड़े ये साडे क्रिया वाकंश दे विच आउंदे है। क्रिया वाकंश क्यों सही है कि नहीं। आ देखो क्रिया वाकंश दे गा रही ते है, ये क्रिया दे विच ही आउंदियां तीनों, है ना, तो ये साडे क्रिया वाकंश आ। लो जी, ये वाक एक पूरा है अपने आप दे विच। इहदे विच दो चीज़ां बहुत जरूरी से, एक नाम वाकंश एक क्रिया वाकंश, दोनों ही आ गई। अगे देखते हैं, हाँ जी, अगे गल वेख लो क्लीयर ही हो जूगी। हाँ, नाम वाकंश अते क्रिया वाकंश वाक दे लाजमी तत्त हैं। किसी वाक दे लाजमी तत्त किहड़े किहड़े हुंदे आ, करता ते क्रिया हुंदे आ। आधुनिक व्याकरण दे विच उसे नूं कहा जाता है करता नूं नाम वाकंश ते क्रिया नूं की कहा जाता है, क्रिया वाकंश। अगे देखो जी, साडे पिंड दे लोग अज विसाखी दा मेला देखण गए। हुण इहदे विच साडे पिंड दे लोक शब्द है जिहड़ा, साडे पिंड दे लोक, ये शब्द समूह है जिहड़ा नाम वाकंश है पूरे दा पूरा। यह है जिहड़ा ये एक दूजे नाल जुड़े हुए नाम वाकंश दे विच आउंदा है। हुण ये मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी वाकंश है जिहड़ा वो एक शब्द भी हो सकता है अते शब्द समूह भी हो सकता है। साडे पिंड दे लोक एक शब्द समूह है। स्पष्ट है कि वाकंश एक सार्थक इकाई है जो एक शब्द भी हो सकता है तो शब्द समूह भी हो सकता है। अगे नोट ला के लिखियां जी गल्लां कुछ। पंजाबी दे विच शब्द श्रेणियां 8 हैं जी, नोट ला के लिखी हुई गल। शब्द श्रेणियां कितनियां जी? 8 शब्द श्रेणियां कितनियां? 8 किहड़ियां किहड़ियां आ देख लो लिखियां हुई। नाम, पड़नाम, अगे आ जाता साडा विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, संबंधक, विस्मक। इस तरह करके जो आप बोलते हैं सारे तो किन्ने निकल के अपने सामने आउंदियां, किन्नियां श्रेणियां? 8 पार्ट ऑफ स्पीच जिन्होंने आप कह दें। वाकंश की भूमिका उन्होंने विचों 4 ही श्रेणियां निभाउंदियां। 8 है टोटल पार्ट ऑफ स्पीच, उन्होंने विचों वाकंश है जिहड़ा वो केवल 4 दे नाल संबंधित है। मतलब 4 ही श्रेणियां हैगियां, उन्होंने विचों 8 दे विचों जिहड़ियां वाकंश की भूमिका निभाउंदियां वाक दे विच। नाम वाकंश जिहदे बारे गल हो गई है, विशेषणी वाकंश, क्रिया वाकंश ते क्रिया विशेषणी वाकंश। इहदे विचों गल वारी मैं कही जाना भी नाम वाकंश ते क्रिया वाकंश दोनों एक वाक दे जरूरी तत्त हैं, जरूरी अंग हैं। नाम अते क्रिया। विशेषणी वाकंश होगा ना होगा कोई गल नहीं, चल जूगा। क्रिया विशेषणी चल जूगा। पर 8 जिहड़ियां हैगियां शब्द श्रेणियां, उन्हां दे विचों 4 ही शब्द श्रेणियां हैगियां जो वाकंश की भूमिका निभाउंदियां। नाम, विशेषण, क्रिया ते क्रिया विशेषण। ठीक है जी। पड़नाम नहीं हुंदा, पड़नाम वाकंश कदे नहीं हुंदा, ध्यान रखियो।
ਯੋਜਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਮਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਹੀ। ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼, ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼, ਨਿਰਵੈਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੁਮਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼। ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-25 20-20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼, ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਉਪਵਾਕ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ, ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਵਾਕੰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਣੋ। ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਵਾਕ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਵਾਕ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਅਧੀਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ 'ਚ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ। ਜੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੋਜਕ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੰਬੰਧਕ। ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਕ। ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਬਣਦਾ। ਨੋਟ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਇੱਕ, ਕਿ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਉਪਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇਯ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇਯ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਪਵਾਕ ਵਾਕ ਵਰਗੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਕ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕੰਸ਼, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਕ। ਵਾਕ, ਉਪਵਾਕ, ਵਾਕੰਸ਼ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼। ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨ ਆ ਉਹਦੇ।
ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ BSTC ਵਾਲੀ ਜੇ ਬੁੱਕ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। BSTC ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 4 ਹੈ, ਸਧਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਊਗਾ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, 4 ਹੈ ਕਿ 5? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਕਰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਵਾਚਕ, ਨਾ ਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ, ਵਿਸਮੈ ਵਾਚਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, 4 ਹੈ, 5 ਹੈ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਲੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂਗਾ ਤੇ 1 ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ 2-3, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ ਮਾਰ ਦੋ ਹਥੌੜਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਹਥੌੜਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਂ ਵਾਚਕ, ਨਾ ਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ, ਵਿਸਮੈ ਵਾਚਕ। ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਵਟ, ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਵੀ ਵਾਕ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਰਿਆਵੀ ਵਾਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼, ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਅਸਤਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਵੀ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਪਵਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧੇਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਆਊਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆ ਰਹੇ, ਬਸ
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਸਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ, ਸਾਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ, ਅਤੇ, ਪਰ, ਜਾਂ, ਚਾਹੇ, ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਕ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਵੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਵੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਾਹ, ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਦੋ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੈਨੋ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਡ ਪੂਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਟੈਨੋ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਤੇ, ਅਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ, ਪਰ, ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ, ਜਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ, ਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ, ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਓ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਰਲ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਵਾਚਕ, ਨਾ ਵਾਚਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖੂਗਾ ਸਰਲ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਕਰਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਵਾਕ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵਾਕ। ਸਰਲ ਵਾਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਆਨੀਆਂ ਵਾਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸਰਲ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਹਾਂ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਕ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਵਾਕ। ਸਰਲ ਵਾਕ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਚਕ।
ਸਧਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਕਲਮ ਘੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਨਾ ਵਾਚਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਚਕ। ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਵਾਚਕ। ਪੋਜੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਵਾਲੀਆ ਵਾਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਸਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਕੌਣ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਵਾਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੜਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮੀ ਵਾਕ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਗਿਆ, ਹੁਕਮ, ਬੇਨਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਕਰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਸੂਚਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕ ਵਾਕ ਆ, ਹੁਕਮੀ ਵਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੂਚਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਚਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਚਕ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਚਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਕਮੀ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਆਗਿਆ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਸੂਚਕ ਵਾਕ ਹੈ। ਵਿਸਮਕ ਵਾਕ, ਵਿਸਮਕ ਵਾਕ, ਵਿਸਮਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਿ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸਮੈ ਵਾਚਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਮਿਕ ਵਾਕ। ਇੱਛਾ ਸੂਚਕ, ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇੱਛਾ, ਸਦਰ ਜਾਂ ਉਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਸੂਚਕ ਵਾਕ। ਕਿਹੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਸਦਾ ਨਿਰੋਈ ਜਾਂ ਨਿਰੋਗੀ ਰਵੇ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।